میں ڈاکٹر سید اشہد کریم، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اردو، سردار ولبھ بھائی پٹیل کالج بھبھوا، ویر کنور سنگھ یونیورسٹی آرا۔ میرا موضوع ہے اردو فکشن کے حیاتی خط و خال۔ فکشن کا تعارف یوں ہے: فکشن سے مراد ایسی کہانیاں ہوا کرتی ہیں جو فیکٹ تو نہیں ہیں لیکن فیکٹ کے قریب ہیں، یعنی سچ نہ ہوتے ہوئے بھی سچ کے جیسی۔ نئے زمانے میں فکشن کی معنویت نے میرے خیال سے تمام نثری و شعری اصناف کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ جہاں کہیں سے بھی کہانیوں کا جواز بنتا ہے وہ فکشن ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس سے ادبی رابطہ داستان، ڈرامہ، ناول اور افسانے کا ہی خصوصی طور پر بنتا ہے، اور اس میں بھی موجودہ عہد کے اندر بالخصوص اردو کے حوالے سے فکشن کا تصور ہمیں ناول نگاری اور افسانہ نگاری ہی سے جوڑتا ہے۔ ہنری جیمس کے مطابق ناول اپنی وسیع ترین تعریف میں زندگی کا شخصی اور راست اثر ہے۔ ایڈگر الن پو افسانے کا یوں وضاحت کرتے ہیں: افسانہ خیالی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، اور ایسا واقعہ یا قصہ ہے جو مختصر وقت میں پڑھا جا سکے۔ وقار عظیم کے مطابق اردو میں جس طرح ناول کی ابتدا ہو جانے کے بعد بھی داستان پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ رہی، اسی طرح ناول کے عینی فنی عروج کے زمانہ میں مختصر افسانہ پیدا ہوا اور پروان چڑھنا شروع ہوا۔ افسانہ کی پیدائش کے دن وہ ہیں جب ہمارا ناول آہستہ آہستہ فلسفہ، منطق اور نفسیات کی دنیا میں قدم رکھ رہا تھا۔ اردو ناول اور افسانہ کی اس تمہیدی گفتگو کے بعد مناسب ہے اس کے خط و خال پہ بات کی جائے۔ موجودہ عہد میں پروفیسر طارق سعید نے اس کے 22 اجزائے ترکیبی بیان کیے ہیں۔ میں نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے 26 اجزائے ترکیبی کی گنجائش نکالی ہے اور ان کی نشاندہی کی ہے جو مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1 سرخی یا عنوان، نمبر 2 قصہ پن، نمبر 3 موضوع، نمبر 4 نقطۂ نظر، نمبر 5 پلاٹ، نمبر 6 کردار، نمبر 7 مکالمہ، نمبر 8 زبان، نمبر 9 جزیات نگاری، نمبر 10 آغاز، نمبر 11 وسط، نمبر 12 انجام، نمبر 13 وحدت تاثر، نمبر 14 نقطۂ عروج، نمبر 15 انٹی کلائمیکس، نمبر 16 جذبات نگاری، نمبر 17 مشاہدہ، نمبر 18 منظر نگاری، نمبر 19 ماحول اور فضا آفرینی، نمبر 20 لذت، مسرت اور بصیرت، نمبر 21 تکنیک، نمبر 22 وقت اور مکان، نمبر 23 فکشن اور اسلوب، نمبر 24 بیانیہ، نمبر 25 پیٹرن اور آہنگ، اور 26ویں نمبر پر مکمل یعنی ٹوٹالٹی۔ ان تمام اجزائے ترکیبی پر کوئی فن پارہ ممکن ہے مکمل طور پر نہ اترے، پھر بھی ناول اور افسانے کے فن کے تقاضے الگ الگ ہیں، لیکن ان کے نمونے فکشن کے اندر ان دو اصناف میں ضرور ملتے ہیں۔ ان سبھی اجزائے ترکیبی کا ایک مختصر ترین تعارف بھی پیش ہے۔ نمبر 1 سرخی یا عنوان۔ عنوان فن پارے کا ایک طاقتور اشتہار کا عامل اور ایک خوبصورت نمائش ہوتا ہے جو قاری کو مطالعہ کی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 2 قصہ پن۔ قصہ پن کہانی کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے۔ نمبر 3 موضوع یعنی سبجیکٹ۔ ناول یا افسانہ بغیر موضوع کے نہیں ہو سکتا۔ گودان کسانوں کی زندگی کا عکاس ہے تو امراؤ جان ادا طوائف کے آنسوؤں کا عطر ہے، توبہ ٹیک سنگھ تقسیم وطن کا دکھ ہے۔ نمبر 4 نقطۂ نظر۔ نقطۂ نظر کا موضوع سے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ فنکار لکھتے وقت حقیقتوں کو اپنی نگاہ میں رکھ کر اسے چھان پھٹک کر نئی حقیقتوں کو تلاش کرتا ہے۔ نمبر 5 پلاٹ۔ کسی بھی داستان، ناول یا افسانے میں 3 چیزیں اہم ہوا کرتی ہیں: کہانی، پلاٹ اور کردار۔ جو کہا گیا وہ کہانی ہے، اور کس طرح کہا گیا اس کا نام پلاٹ ہے، اور کس کے ذریعے کہا گیا اس کا نام کردار ہے۔ نمبر 6 کردار۔ کردار نگاری بلا شبہ ایک فن ہے۔ اچھی اور معیاری کردار نگاری بظاہر سرد اور بے جان قصے یا واقعہ میں جان ڈال دیتی ہے۔ کردار نگاری جس قدر توانا، چست اور جاندار ہوگی، قصہ اور واقعات کے ڈھانچے میں اسی قدر
استحकाम होंगे। नंबर 7 मुकालमा। मुकालमा के मानी गुफ्तगू के और ख़ुद कलामी के लुग़त में मिलते हैं। जिस तरह लिबास आदमी के शख्सियत के परतों हैं, मुकालमा किरदार की शिनाख्त है। नंबर 8 ज़ुबान। ज़ुबान और उसलूब में फ़र्क है। फ़िक्शन निगार अपनी तकनीक को बरूए कार लाने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें ज़ुबान का सबसे अहम रोल होता है। उसमें मुकामी बोली के असरात को अच्छा खासा दखल है। नंबर 9 जज़ियात निगारी। जज़ियात निगारी आमतौर पर मुशाहदा, तजुर्बा, मंज़र, इमेजरी और माहौल वग़ैरह का तज़िया मकसूद होता है। अफसाना निगार बहुत खूबसूरती के साथ चंद अल्फाज में बहुत सारी बातों को बयान कर देता है। नंबर 10 आगाज़। नाक़िद आगाज़ और अंजाम को अमूमन एक ही खाने में गर्दानते हैं, जबकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेरे ख़्याल से वस्त भी है, और मैं कहानी को अमूमन 3 हिस्से में तकसीम करता हूँ, जैसे उम्र, बचपन, जवानी और बुढ़ापे में तकसीम होती है। नंबर 11 वस्त। आगाज़ के बाद रफ्ता रफ्ता कहानी एक उठान पर पहुँचती है, उसे हम वस्त कहते हैं। नंबर 12 अंजाम। कहानी अपने वस्ती उबाल के बाद एक अंजाम की तरफ सफ़र करती है। नंबर 13 वहदत तासुर। नावल में कोई एक तासुर, एक मौजू या एक पहलुए हयात होना लाजमी नहीं, मगर अफसाने और ड्रामों में इसके बगैर चारा ही नहीं। कहानी ख़त्म होकर भी दिमाग में रच बस जाए, यही इसका फ़नी कमाल है। नंबर 14 नुक्ता उरूज। नुक्ता उरूज की बेहतरीन वजाहत न्यूटन के कानून कशिश की मदद से बआसानी की जा सकती है। न्यूटन लॉ के मुताबिक ज़मीन अपनी क़ुव्वत कशिश के ज़ोर पर फ़िज़ा में फेंकी हुई चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। नंबर 15 एंटी क्लाइमेक्स। जिस तरह ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ एक बुलंद मुकाम हासिल करने के बाद वापसी की सूरत में फिर ज़मीन पर आ जाती है, इसी तरह कहानी में भी इंतहाई कशमकश की सूरत इख्तियार करके अगर क़िस्सा ख़त्म होने में देर हो तो इसे एंटी क्लाइमेक्स से ताबीर किया जाता है। नंबर 16 जज्बात निगारी। फ़िक्शन ज़िंदगी का आईना है, और ज़िंदगी बग़ैर जज्बात व एहसासात के नहीं होती। नंबर 17 मुशाहिदा। फ़िक्शन का ग़ालिबन सबसे अहम अंसर मुशाहिदे आलम और मुताल्ले इंसान है, और दुनिया को देखने के लिए बीनाई की नहीं, बसीरत की ज़रूरत होती है। नंबर 18 मंज़र निगारी। मुशाहिदे कायनात में मनाज़िर कुदरत की रंगीनियाँ रची बसी होती हैं, जैसे पहाड़, दरिया, आबशार, खेत, बाग वगैरह। नंबर 19 माहौल और फ़िज़ा आफरीनी। माहौल और फ़िज़ा आफरीनी मंज़र निगारी, जज्बात निगारी और मुकालमा निगारी वगैरह की बदौलत एक चीज़ की हैसियत शनाख्त रखती है। इस ज़िम्न में तसादुम, तजस्सुस और तज़ब्ज़ुब का ज़िक्र भी होता है। नंबर 20 लज़्ज़त, मुसर्रत और बसीरत। फ़िक्शन और कारी का रब्त पैदा करने में लज़्ज़त, मुसर्रत और बसीरत नहायत अहम है। लज़्ज़त हवासे ख़म्सा के साथ दिमागी और क़ल्बी सतह पर इनलाइनमेंट होकर फ़िक्र व शऊर को बालिदा करने का काम करता है। नंबर 21 टेक्निक। तकनीक की सही तारीफ़ ज़रा मुश्किल है। मवाद, उसलूब और बहुत से एक अलहदा सिन्फ़ फ़नकार मवाद को उसलूब से हम आहंग करके उसे एक मखसूस तरीक़े से मुतशक्किल करता है, यही उसकी टेक्निक। नंबर 22 वक्त और मकान। मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी के मुताबिक आम तौर पर नावल निगार अपने मानूस माहौल का नक्शा खींचता है और ज़ाती तजुर्बे को वाज़ा करता है, मगर नावल अजीम ड्रामे में जब ही आती है जबकि वो एक ज़माना और मुकाम की तस्वीर हर ज़माने और मुकाम वालों के लिए हो जाए। नंबर 23 फ़िक्शन और उसलूब। नस्र हो या शेर हो, फ़नकार की पहचान करना एक साइंसी अमल है। इंसान के अंगूठे की निशान की तरह उसका उसलूब भी अपनी यकताई और यगानगी के सबब नस्र या शेर में अपनी शनाख्त अलग रखता है। नंबर 24 बयानिया। फ़िक्शन हो या शायरी, बग़ैर बयानिया के मुमकिन ही नहीं। बयानिया हादसा वक़ुआ बयान है। जहाँ कोई वाक़या मौजूद है वहाँ बयानिया भी मौजूद है। नंबर 25 पैटर्न और आहंग। एम फॉस्टर के मुताबिक पैटर्न और आहंग प्लॉट के अंदर से जन्म लेते हैं और इसमें दूसरे अनासिर भी इसके मुआविन होते हैं, जिन
फ़न मुसव्वरी से एक इस्तिलाह मुस्तआर लेकर इसकी वजाहत पैटर्न के रूप में होती है, और दूसरी इस्तिलाह मौसीकी से आहंग की शक्ल में लेकर फिक्शन के इस नए अंसर को हम पैटर्न और आहंग का नाम देते हैं। नंबर 26 मुकम्मल यानी टोटलिटी। जितने अज्जाए तरकीबी बयान किए गए हैं किसी फ़न पारे में, उनका होना भी बेहतर बात है। इस ज़िम्न में आग का दरिया को रखा जा सकता है, उसकी बेहतरीन मिसाल है। दूधनाथ सिंह का नावल आखिरी कलाम को भी रखा जा सकता है, जो नावल की टोटलिटी को या उसका मेयार कायम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।